आम्य दृष्ट शुभ कर हरै अघ पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सभै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै। गुर नव निध दरियाव जन्म हम कालख धोवै। सुकहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। परम सन्मान योग सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, वडभागे हो जो अज दे इन्हां विशेष दीवानां दे अंदर सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ करके कथा कीर्तन दा आनंद मान रहे हो। अज दूसरे पातशाह गुरु अंगद देव साहिब सतगुरां दा गुरता गद्दी पुरब है। अज दे दिन ही करतारपुर साहिब दी पावन धरती 1539 ईस्वी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने लैने नूं अपना अंग अपना रूप बनाया, अंगद बना के अपनी जगह ते थाप दिता। अज दे दिन ही ये बख्शिशां होईयां जिहदे बारे अमृतमयी बाणी ने बचन कहे ने कि जोत ओहा जुगत साए सहकाया फेर पलटिया। किवें ये रहमतां लैणे दे उपर होईयां, किवें भाई लैणे नूं गुरु नानक साहब ने अपना अंग अंगद बना लिया। ये अज विचारण दा आपां यतन करना है। सो विचारां दी आरंभता तो पहला अपने मन अपने चित्त नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस वेले अमृतमयी पावन बाणी दे अंदरले बचन पढ़िए तो गुरु अंगद देव साहब सतगुरां दे परथाए भट्ट साहबाना ने एक सवैया उचारिया है। असल विच ये सवैया सानू याद है सारियां नूं, क्योंकि जदों भी गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया जाता है ना, तो प्रकाश करन लग्या उस वेले भाई साहब जी ये पढ़ते ने सुकाहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। असल विच ये सवैया गुरु अंगद देव साहब सतगुरां दे परथाए उचारिया गया है, क्योंकि सवैया सचमुच बड़े कमाल दा है। तो भट्ट साहबान कह रहे ने, कहंदे आ गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जदों तुसी अपने मेहरामत दी नज़र करदे हो ना, अम्य दृष्ट करदे हो तुसी अपने किसी दे उपर, उस इंसान दे सारे पाप जिहड़े ने, मल जिहड़ी है उहदे विकार जिहड़े ने पलां दे अंदर तुसी हर लैंदे हो, खत्म कर दिंदे हो। सिर्फ एक नज़र देखण दे नाल, जदों तुसी देखदे हो एक नज़र भर के। सच्चे पातशाह सिर्फ इत्थों तक नहीं, भट्ट साहबान टल जी कहंदे काम क्रोध लोभ मोह जिहड़े ये विकार भी ने ना इंसान दे अंदर,
कि विकार जिहड़े इंसान नूं हमेशा दबा के रखते ने, जिहड़े परमात्मा तो दूर करते ने। कहते पातशाह जदों तुसीं अम्मिया दृष्ट करते हो ना किसी वाल, रहमत दी मेहरामत दी नज़र करते हो, तो पलां दे अंदर उहदे अंदरले ये विकार भी हर लैंदे हो, खत्म कर दिंदे हो, विकार अंदरों बाहर कढ दिंदे हो। ते जिहदे अंदरों तुसीं काम क्रोध विकार बाहर कढ दिते, पाप बाहर कढ दिते, ऐब गुनाह बाहर कढ दिते, ते पातशाह उहदे मन दे अंदर सदा दे वास्ते तुसीं सुख भर दिंदे हो। सुख उहदे जीवन दे अंदर फिर कदे कोई दुख नहीं रहिंदा जिहदे वाल तुसीं अम्मिया दृष्ट करदे हो। वैसे पूरा सवैया जिहड़ा वो अम्मिया दृष्ट ते टिकिया है कि उहदे जीवन दे अंदर सदा दे वास्ते सुख वसदे ने, कदे दुख उहदे जीवन दे अंदर नेड़े भी नहीं आउंदा। इन्नियां रहमतां तुसीं करदे हो जदों किसी वाल मेहरामत नाल देखदे हो। इह सवैया है कि अम्य दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल। अग पाप ते सकल मल हर लैंदे हो पलां दे अंदर। फिर कहंदे काम क्रोध अर लोभ मोह, ये विकार ने ना साडे अंदर, वस करै सबै बल। बल नाल इन्हां सारियां नूं अपने वस विच कर लैंदे हो। सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै, गुर नव निद दरियाओ। दरियाओ शब्द है, दरियाओ नहीं है, दद्दा रारे नूं बिहारी इत्थे। सच्चे पातशाह नूं भट्ट साहिबान कहंदे गुरु जिहड़ा है ना वो 9 निधियां दा दरिया है। गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तो है। ते जदों असीं उस गुरु रूपी जिहड़ा 9 निधियां दा दरिया है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਲ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹ ਪਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਵੈ ਖਤਮ ਨਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਈਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਮਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल, सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै, गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै। ते फिर ये रोज़ पढ़ते हैं ना, सुकहो टल गुर सेवी है। सुकहो टल भट्ट टल जी कहते मैं कह रहा इहो जे गुरु नूं सेव, इहो जे गुरु दे नाल जुड़। एह निस सहज सुभाए। एह निस दा अर्थ है एह निस। एह कहते ने दिन नूं ते निस कहते ने रात नूं। एह निस दिन रात जुड़िया रहे, सहज सुभाए जुड़िया रहे। ते वेख किन्नियां रहमतां ने गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे अंदर। कहते दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। जिहड़ा गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे एक बार दीदार कर लैंदा है ना, दर्शन कर लैंदा, एक बार दर्शन परसिया गुरु कै, कहते जन्म मरण दुख जाए। उहदे जन्म ते मौत दे दुख सदा दे वास्ते कट्टे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिहदे उपर अम्मिया दृष्ट करते हैं उहदे अंदरों विकार बाहर कढ दिंदे ने। ते जिहड़ा एक बार गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह दे दर्शन कर लवे ना, ते भट्ट टल जी कहते वेखो इन्नियां बख्शिशां इन्नियां रहमतां जन्म ते मौत तो रहत हो जाता है। ये समझना पएगा इन्नियां बख्शिशां मिलियां कित्थों गुरु अंगद साहब ने। लैणे तो अंगद बनिया, लैणे तो अंगद बनिया, ते अंगद बन के जिन्हें सारी सृष्टि दे जन्म ते मरण दा दुख खत्म करता। इन्नियां बख्शिशां आईयां कित्थों? लैणा त्रेहन, असल विच त्रेहन कोले भाई लैणा जी दी। क्योंकि जिस वेले इतिहास पढ़ते हैं ना भाई लैणा जी का, मैं एक होर खैर बेनती विचों करा, ये जरूरी है क्योंकि जन्म मरण दुख जाए दी जदों गल आउंदी है ना, तो इन्नियां बख्शिशां ते बाणी ने ना भगत कबीर साहब ने दास का जिक्र किया है, जन का जिक्र बाणी विच कि परमात्मा का जिहड़ा जन है, परमात्मा का जिहड़ा दास है, वो किहो जिहा होना चाहिए, उहदे अंदर गुण किहो जिहे होने चाहिए ने। तो भगत कबीर साहब ने आख्या, कहंदे वेखो ये जदों पढ़दे आ ना श्लोक, इन्हां श्लोकां दे अंदर पहला भाई साहब जी वाहिगुरु भगत कबीर साहब जी दस रहे ने कि जन इहो जिहा होना चाहिए, भगत इहो जिहा होना चाहिए। तो दूजा नाल ही वो फिर ये भी कंडैम भी उन्होंने खंडन भी उहदा नाल नाल कर दिंदे ने, उहदा खंडन भी करते हैं, नहीं इत्थे गल नहीं बनदी।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋੜਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨੋ ਅਭਿਮਾਨ ਤਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਿਆ ਬਣਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਂਦੀ ਕੋਈ ਪੰਥੀ ਮੁਸਾਫਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗਾ, ਠੇਡਾ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਪੰਥੀ ਕਉ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਪੰਥੀ ਕਉ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਪੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਉਂ ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿਛੀ ਪਈ ਨਾ, ਧੂੜ ਵਿਛੀ ਪਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੀ ਪਈ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਵੀ ਦਾਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਖੇ, ਉਹ ਧੂੜ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਖੇ ਹੋਈ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੰਗ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸਨਬੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਧਰਤੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਵਸੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਚੱਲੈ ਨਿਵਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਆਵਾਂ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ, ਸੀਰਾ ਸ਼ੀਤਲ ਠੰਡਾ, ਤਾਤਾ ਤੱਤਾ ਗਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਇਹ ਬੋਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸੁਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਐਹਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਜਨ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਗ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੈਣੇ ਨੂੰ। ਲੈਣਾ ਤ੍ਰੇਹਨ ਕੁਲ ਦਾ ਖੱਤਰੀ। ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵੱਲ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1526 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੈਣਿਆ ਵੇਖ ਲੈਣਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਸ ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ
1526 ਤੋਂ 1532 ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਵੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਗਰਾਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹੁੰਚੇ, ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸੇਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੇਵੀਐ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਆਪ ਪੌੜੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਲਹਿਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੋਢਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ, ਜੋਧ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਖਸਮ ਦੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਸਮ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ? ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੋਏ। ਲਹਿਣੇ ਅੰਗਦ ਕੀਤੀ ਹੋਣ, ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਚੱਲ ਪਏ ਲੈ ਕੇ। ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਾਪ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੈਣਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਲਹਿਣਾ। ਲਹਿਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲਹਿਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣੀ।
जे सिख बनना है लहणे वर्गा बनी। उसका कारण की है? लहणा कुछ दिन रुकिया तो कहता सच्चे पातशाह एक बार घरों हो आवां। गुरु साहब कहते जाया। घर चला गया अपने। सवा मन लूण सिर ते रखिया, सवा मन लंगरां वास्ते। कोई सेवादार कोई दास नाल नहीं लिया। सवा मन लूण सिर ते रख के लैना पैदल चल के करतारपुर साहब पहुंचा। तो जदों पहुंचया ना, माता जी घर ने, माता जी कोल पहुंचया, लूण रखिया, हाथ जोड़े, नमस्कार की, सिर झुकाया, आख्या माता जी मेरा मुर्शद कित्थे आ, नानक कित्थे है, मैनू नज़र नहीं आ रहे किते। तो माता जी दे बोल सन, आख्या सी भाई उन्हें झोने दे विचों आ ही दिन सन भी झोने चों गंद कढ़ रहे ने। जो जिहड़ी चौल की फसल हुंदी ना, झोना कहंदे ने पंजाबी विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गंद कढ़ रहे ने। उस पासे चला गया। हुण सुणिओ, नदीन कढ़ रहे सन, आप मेरे पातशाह आप हत्थी काम कर रहे सन। अज दे उन्हां संतां दी तरह नहीं जिहड़े बन के ते बैठ गए सब कुछ कहंदे आ भी किरत करो ते आप ऐशो आराम करदे ने। उन्हां दी तरह गुरु नानक साहब नहीं सन। वो कहनी ते करनी दे पूरे सन। मेरे सच्चे पातशाह झोने दे विचों नदीन कढ़दे पए ने। लहणा पहुँच गया, कहंदे तू भी कढ़। हुण इहनूं समझ नहीं आ रही क्योंकि कदे वाही कीती ही नहीं, खत्तरी घर दे विचों है। पातशाह कहंदे तेरे तो यह काम नहीं होना, तू इदां कर जिहड़ा नदीन जिहड़ा गंद कढ़िया पिया इहदी पंड बन दित्ती। कहंदे इहनूं सिर ते रख ला। लहणे ने चक्किया ते सिर ते रखिया ते चल पिया घर को। पिछे पिछे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह। सुनिओ, जदों घर पहुंचे ना, माता जी ने वेख्या, माता सुलखणी जी ने वेख्या पंड थले सट्टी। हुण देखियो ध्यान नाल, दस्तार गारे दे नाल चिक्कड़ दे नाल लिबड़ी पई है। वो मूँह दे उपर भी वो आ रहा है, गंद जो कढ़ के लैके आ रहे सन, कपड़े भी सारे खराब हो गए। जदों पंड थले सट्टी ना, तो माता सुलखणी जी कहती सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब नूं, पातशाह जी वेखते लो अज सेवक मुड़ के आया है, इहदी पोशाक वेखो, इहदी दस्तार वेखो, तुसीं सारी चिक्कड़ नाल गंद नाल भर दित्ती। तो गुरु नानक साहब ने आख्या सी भलीए लोके, आ जिहड़ा लोकां नूं चिक्कड़ दिसदा पिया है ना, जिहड़ा लोकां नूं गंद दिसदा, इहदे सिर दे उपर इहदी दस्तार ते इहदी सेवा भावना दे जरिए मैनूं लगदा इहदे सिर ते छत्र झुलदा पिया, इहदे सिर ते छत्र झुलदा है। देखो ये रहमतां पहले दिल तो ही हासिल करनियां शुरू कर दित्तियां, फिर एक दो नहीं। जदों परख दा समा आया ना, क्योंकि 1532 विच पहुंचे ने करतारपुर। ये करतारपुर उही है जिहड़ा लांघा हुण खुलिया है पाकिस्तान, जो डेरा बाबा नानक तो आपां जाने आ, उही करतारपुर है जिहड़ा गुरु नानक साहब ने वसाया रावी दे कंढे दे। 1532 विच आए ने ते 1539 विच अज दे दिन गुरियाई मिली। 7 साल का समा है विच। इस 7 साल के समय विच किन्नियां रहमतां गुरु नानक पातशाह जी दियां हासिल कीतियां, किन्नियां बख्शिशां, कि लहना अंग बन गया गुरु नानक साहब। उसका कारण की? जिन्नी वार भी परख हुई ना, जिन्नी वार भी, जे मेरे पातशाह ने बाटा चिक्कड़ विच छप्पड़ दे विच सੱਟ दिता, पुत्रां नूं आखिया, पुत्र कहंदे पातशाह बापू बड़े बाटे पए ने घर दे अंदर, बड़े कोई होर लै लई उत्थों। ते लहणे ने अपने कपड़े नहीं वेखे सन, छाल मारी उस छप्पड़ विच, बाटा कढ़िया, धोता, मांज के साफ करके लिया के पातशाह के चरणों में रख दिता। तो फर्क तो है ना इस गल का। एवें लहणे तो अंगद अंग नहीं बनया, गुरु नानक का अंग एवें थोड़ी बनया जाएगा। बख्शिशां तो बिना, रहमतां तो बिना तो पॉसीबिलिटी है ही नहीं ना इस गल की। इतिहास इस गल की गवाही भरदा है। एक दो बार नहीं, बड़ी बार। एक बार जरूरी भी है, कहते बड़ा ही बरसात हुई करतारपुर, संगत बड़ी सी, एक दिन लंगर ना पक्या, दूजे दिन भी ना पक्या। संगत भी सचमुच बड़े सबर ते बड़े संतोख वाली सी, अज का समा नहीं सी। एक दिन प्रशादा नहीं पक्या तो संगत बैठी है चौंकड़े मार के गुरु साहब के सामने, इन्ना मीह पिया। दूजे दिन फिर इन्नी बरसात हुई, लंगर फिर नहीं पक्या। तो किसी ने उठ के नहीं कहा सी पातशाह जे प्रशादा ही नहीं मिलना तो असीं अपने घर नूं जाने। इवें ही है ना, अज गुरुद्वारे समागम हुंदा है ना, मैनेजर नूं पहलों फोन करके पुछदे ने लंगर विच की बनेगा जी।
फिर आवांगे। ते आउणा भी लंगर दे टाइम ते आ, आउणा भी लंगर दे टाइम ते आ। ते बहुतात उन्हां दी है ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗਦ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰਿ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਲਹਿਣਾ ਵੀ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਿੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਕੰਡੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੂਲਾਂ ਕਾਂਟੇ ਕੰਡੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ? ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਤੁੱਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਲਹਿਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲਹਿਣਿਆ, ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਏ, ਸਮਝਦਾਰ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਲਹਿਣਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਗਏ ਸਨ ਲਹਿਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿੱਕਰ ਤੇ? ਲਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਮਠਿਆਈ ਡੇਗਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਡੇਗਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੇ। ਸਮਝਿਓ, ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਲਾ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਹਿਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਠਿਆਈ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, 1 2 ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ। ਹਰ ਵਾਰ ਲਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਾਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਗਿਆ। ਲਹਿਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ, ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੱਲ ਪਏ ਬਾਹਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਢੰਗੇ ਜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਗਰ ਮਗਰ ਦੌੜ ਪਏ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੱਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ,
ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੱਟੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋ ਬਚੇ ਸਨ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਨ। ਪਤਾ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੁਣ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਠੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਿਆ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੌੜ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਲਈ ਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਣੇ ਵਰਗਾ? ਐਵੇਂ ਅੰਗਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਗ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਰਾਂ, ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਤਖਤ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਅੰਗਦ ਥਾਪਿਓ, ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਕਰਕੇ ਥਾਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗਦ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਗ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਗਦ ਧਰਿਆ, ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਾ ਅੰਗਦ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ? ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟਿਆ, ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਦਲਿਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਗਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜੋਤ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ, ਗੁਰਿਆਈ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਣੇ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣੀਏ। ਜੇ ਲਹਿਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।